गंजाम जिला कोदला एनएसी रे विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य दुर्नीति अभियोग आसी 3 वर्ष में 5 कोटी टंकार दुर्नीति होगा सहित टेंडर फिक्सिंग होता नहीं अभियोग करिछि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 35 छोट टेंडर कराई लक्ष लक्ष टंका हेरफेर कर जो कोदला नगरपाल कार्यनिर्वाही अधिकारी सामिल होती। दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार और भिजिलेंस विभाग द्वारस्थ होती फॉरवर्ड ब्लॉक। सेपटे ए समस्त अभियोग को खंडन कर कोदला नगरपाल। अभियोग तदंत कराऊ जदि किछि भी सत बाहर तेज नगरपाल पदरू इस्तुआ देवाई प्रस्तुत बोली कहते कोदला नगरपाल। गंजाम जिला कोदला एनएसी दुर्नीति अभियोग टेंडर फिक्सिंग सांगकू विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य ना लक्ष लक्ष टंका दुर्नीति होता अभियोग करिछि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ब्रह्मपुर गंजाम जिला कला परिषद परिसर में एक सांबादिक सम्मेलन कर कोदला एनएसी रे विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य दुर्नीति होता नहीं अभियोग करछंती फॉरवर्ड ब्लॉक सदस्य। कोदला एनएसी रे 2023-24 आर्थिक वर्ष ठारू वर्तमान पर्यंत सेठारे टेंडर फिक्सिंग चली। कोदला एनएसी 10 नंबर वार्ड थिबा बहुमुखी उद्देश्य कोठार पाचेरी निर्माण में अर्थ हेरफेर होईछि। पूर्व सेठारे गोटे पाचेरी थिबा बेले पुणी थे 15,62,480 टंकार आउ एक पाचेरी निर्माण कराଯାଇଛି। सेहीपरि हरिहर नगर में गोटे फेवर रास्ता रहिता बेले पुणी आउ एक फेवर रास्ता करी टंका हरिलुट होईछि। जजिगा पोखरी में 15 लाख टंका आत्मसात होईछि, जो पोखरी में ना दल सफा होईछि ना पुनरुद्धार होईछि। 2025 जनवरी मासरू जुलाई मध्य 35 छोट टेंडर कराଯାଇଛି, जहाँकि 1 लाख रु 2 लाख टंका मध्य होइतिबा बेले सेतिरे अधारू अधिक कामर भूल बिल ता सहित निम्नमानर काम होईछि। 3 वर्ष मध्य 5 कोटी टंकारु ऊर्ध्व टंकार दुर्नीति होईछि। एही दुर्नीति रे कोदला एनएसी कार्यनिर्वाही अधिकारी, नगरपाल, अकाउंटांट और जंत्री रहिछंती। एसबू दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार, विभागीय अधिकारी और भिजिलेंस विभाग को जणाई दिया जायछि। घटनार जदि तदंत न हुए तेज हाइकोर्ट को जीव बोली चेतावनी देइछंती फॉरवर्ड ब्लॉक सदस्य। सेपटे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक समस्त अभियोग संपूर्ण मिथ्या बोली कहते कोदला एनएसी नगरपाल सूर्यनारायण नायक। समस्त अभियोग को नहीं सांबादिक सम्मेलन में तथ्य रखिंट सूर्यनारायण। तथ्य रखा पर निजे संपृक्त उन्नयनमूलक कार्य को जाई तार सत्यासत्य देखिंट। सूर्यनारायण कहवा प्रकार कोदलार 2 नंबर वार्ड थिबा जजिगा पोखरीर सफाई कार्य निमंते 6,07,200 टंका खर्च होईछि, किंतु फॉरवर्ड ब्लॉक 15 लाख टंकार आत्मसात करथिबा अभियोग करिछि। सेपरि जो 35 टेंडर बाहर थिला सेतिरु 25 टेंडर काम शेष होइतबा बेले 10 टेंडर रे काम होई पारि नाही। बहुमुखी उद्देश्य रे निर्मित कोठेर पाचेरी काम 13,54,010 टंकार चालुची वर्तमान सुधा शेष होई नाही कि बिल होई नाही। या छड़ा एनएसी विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य पई बाहर टेंडर रे 5 किंबा यारू अधिक लोके पकाई थांती। तेणु टेंडर फिक्सिंग किभली हैला बोली सूर्यनारायण प्रश्न करिसंती। एपरि फॉरवर्ड ब्लॉक करथिबा समस्त अभियोगର कोनोसी सठिक तथ्य नथाय मध्य मिथ्या अभियोग करचंती। घटना को तदंत करदाऊ जदि किसी दुर्नीति होइतिबो ता जणा पड़े तेबे नगरपाल पदरू इस्तुआ देबे बोली प्रस्तुत बोली कहचंती सूर्यनारायण। जेहेतु सेमाने बिना कोनोसी तथ्य मिथ्या अभियोग करचंती तेणु फॉरवर्ड ब्लॉक विरुद्ध में मानहानि मकदमा करिबे बोली कहचंती नगरपाल सूर्यनारायण नायक। सांबादिक सम्मेलन माध्यम फॉरवर्ड ब्लॉक और कोदला एनएसी नगरपाल निजर उन्नयन कार्य को नहीं तथ्य रखिथिबा बेले उभय एबे आईन आश्रय नहीं आई आईनगत लड़ई रे किए बाजबात करुच्ची ताहा केवल देखा बाकी रहा। देखो आपन तो माध्यम रे सब जरिया सब नोटिस देखैली आपन को जोडा 15 लाख कहले 6 लाख केते खर्च होई 8 वर्ष से टेंडर ता ता सहित आपन सहित भी जाइतिली से वाल विषय भी दीटा वाल देखिले आपन माने से गोटे पर गोटे करी टेंडर फॉल्स बिल करछिले से ऊपर अभियोग जणाइतिले मु आपन माध्यम से जगह भी निजे जाइए आपन देखिले मते सेडा उत से रोड विषय भी देखिले को टाइप रो खाल थिला को टाइप रो उठेकी ते माने रोड टा करिसंदी आ सेटा कोन टेंडर हेतला आ केतरा पाइचंदी भी ता तथ्य भी आपन मान देली। एटा संपूर्ण मिथ्या से माने करिसंदी कोदला बदलाम करिया पे चेष्टा करछंदी मात्र कोदलावासी भल भाव जानी कोदला एबे जो 18-19 मास जोटा डेवलपमेंट होता न सही एम सब कांड कर कारण ये पछपटे किंग मास्टर अच्छा भितर पैसा से दि जाऊँगी मुझे शुणा पाई से गाँ ना टोटाल पदार गाँ सी सब जगार एमती कर पैसा नेबार दुरंदर हेल्ले मुझे शुणा पाऊँ कौन से जो संगठन गोटे ना गोटे किसी दिन तले ब्रह्मपुर सांबादिक सम्मेलन डाकिले से अभियोग करमें कहे कि सब संपूर्ण मिथ्या से घटना मुझे आपको तो पेपर देखली सब आम रिपोर्ट आप जोड़ा जी जो संख्या कहते संपूर्ण मिथ्या आउ आरटीआई भी दि जाए से भितर आरटीआई नहीं कि चुछारे
ଆମକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଦଳାବାସୀ କୋଦଳା ନାଁ ବି ଖରାପ ଥିବା ଖରାପ କରୁଥିବା ଯିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଲି। ଆଉ କୋଦଳାବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାରରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆଗକୁ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ? ତାର ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯିଏ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି କିଏ ବି ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଯଦି କିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, କୋଉଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଦୁର୍ନୀତି ପଶେଇ ଦଉନୁ ହେଲା। ଯଦି ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଫାଇଲ ଧରିକି ଆସିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଫାଇଲଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କେତେ କଣ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ କାମ ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେଇବି। ଆରଟିଏ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେଇବି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଦଳାରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହଉନି, ଯାହା ହଉଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ହବ ଠିକ୍ ବି ହବ, ଆମର ଆଶା। କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୋଡ କାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନଳକୂପ ପୋଖରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଦଳାକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି? କିଛି ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ବଦନାମ ଏରା ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏରା ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୋଦଳା ଆଗ କୋଦଳା ଏ କୋଦଳା ବହୁତ ବଦଳିଛି। କେତେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆଗରୁ କୋଦଳା କଣ ଥିଲା, ଏବେ କଣ ରୋଡ ଘାଟ କଣ ହେଇଛି, ଏବେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ 2023-24ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଅନିୟମିତତା ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଟେଣ୍ଡର କରି ଅର୍ଥ ହରିପାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହରିପାର କରୁଛନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ସର୍ଟ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ତାକୁ ଅର୍ଥ ହରିପାର କରୁଛନ୍ତି। এই ঘটনা সম্পর্কে আমি রাজ্য সরকার বিভাগ ভিজিলেন্স জনাইছু। যদি তদন্ত ন হব তাহলে আমি হাইকোর্টକୁ ଯିବୁ। এটা ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ 23-24, 25-26, 24-25 এই ତିନିଟା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। पर्टिकुलर किसी ରହିଛି କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ହେଇଛି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ, ଯୋଉଟା କି ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। 15,62,480 ଟଙ୍କା। ସେପରେ ଏନ୍ଏସିରେ ଗୋଟେ ଫେଭର ରାସ୍ତା ଥିଲା ହରିହର ନଗରରେ, ସେଇଠି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେଭର ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର କରି। ଗୋଟେ ଜଜଙ୍ଗିଆ ବନ୍ଧ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଇଛି, ଦଳ ସଫା ହେଇନି କି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇନି। ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1, 2025 ଟୁ ଜୁଲାଇ 2025 ଭିତରେ 35ଟା ସର୍ଟ ଟେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ। ତାର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଧା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି। 10%, 20% କାମ ହେଇ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। এই 3 ବର୍ଷର ଆନୁମାନିକ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 5 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି। ତ ଏ ଭିତରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କାହାର ରହିଛି? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନଗରପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। এই 4 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ 14 ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ। 14 ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଆମକୁ 9ଟା ମିଳିଲା। ଅପିଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆମର। ଆମେ ଜଗତ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ। କୋଦଳାରେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କାମ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, କିଛି ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଯାହାକୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି ସେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ଏକଥା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାସିନ୍ଦା ବି, କିଛି ଜଣ ନା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାସିନ୍ଦା ବି ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ବେକ୍ ସପୋର୍ଟରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଦିଆହେଉଛି।
ତମେ ଏମିତି କରିକି କୋଦଳା ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଠପ୍ କରାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବୁ, ଏଇ ଧାରଣାରେ ସେମାନେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିକୁ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଠିକଠାକ। ନାଇଁ କୋଦଳାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କାମ ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ କାମ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ନୀତିର କୌଣସି ଗନ୍ଧ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ନାହିଁ। ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ରମେ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଷ୍ଟ କାମଦେବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ମୋ ନାଁରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ନାଁରେ ମୋ ନାଁରେ ପର୍ସନାଲ ନାଁ ଇଏ କହିକି ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୋଦଳାବାସୀକି। ଆଉ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମର ଜଜିକିଆ ବନ୍ଧ 15 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହାତ ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହାତ ଅଛି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ମୋର, ମତେ 2 ଦିନ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି 2 ଦିନ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବି ଇଏ କରିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦଉଛି ସେଟା 15 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଜଜିକିଆ ବନ୍ଧ ତାର, ସେଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ଜଜିକିଆ ବନ୍ଧ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର 6,62,146 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ଏସ୍ଏଚଜି ମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଏସ୍ଏଚଜି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚଜି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ନେଇଥିଲେ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ସେଟା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 6,07,200 ଟଙ୍କା। ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 30 ନାହିଁ 40ରୁ 45 ଦିନ ଲାଗିଲେ, ଗୋଟେ 30-40 ଜଣ 20-25 ଜଣ କେବେ ଏମିତି ହେଇକି ତାକି ସେମାନଙ୍କର ଲେବର ଏଟା ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲ ସେ ବନ୍ଧ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 6,07,200 ଟଙ୍କା। ସେଟା 15 ଲକ୍ଷ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 35 କୋଟି ଟେଣ୍ଡର ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ କରି ଆମେ କୋଦଳାକୁ ଯୋଉ ଟାଇପ ଯୋଉଟା ଆମ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମେ ସେ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲୁ। 35ଟା ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଥିଲା। ସେଇ 35ଟା ଟେଣ୍ଡରରେ 25ଟା ଟେଣ୍ଡର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଉ 10ଟା ନନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଅଛି। এই পর্যন্ত যদি রিপোর্ଟ আরটিআই মাধ্যমে আপনারা মাগি পারিবে, তবে ଯିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେବେ ପୂର୍ବେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଯୋଉ ଟାଇପର ଅନ୍ୟତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରେସର ପଡୁଥିଲା ମୁଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲିନି। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୋଦଳା ହଉଛି ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜେପି, ଏମଏଲଏ ଆମର ବିଜେପି, ଆମର ସାଂସଦ ବି ବିଜେପି। ଆଉ ଏମଏଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କମେ ଏମଏଲ ଯାହା ମତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଗରୁ ଏମଏଲ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ମତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଗେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିକି ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବେ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଯୋଉ 35 ଟେଣ୍ଡରରୁ 25ଟା ଟେଣ୍ଡର କହିଦେଇଛି ଆପଣ ଦେବେ। ଆହୁରି କହୁଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ମତେ ଆମେ ଖାଇଦେଇଛୁ ଏଟା କରୁଥିଲେ ସେ ଉପରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, କାମ ନାମ ହଉଛି ଖେଳ ପଡିଆ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ମାଟି ଫିଲିଂ ବାଲି ପୋତା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ନୂଆ ଏମପିଏସ୍ ଟେ ଆମେ ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ନେଇ ସାରିଛୁ। ସେଟା ଆମର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 13,54,10 ଟଙ୍କା। ଏଟା ଜିଏସଟି କଟିକି ଏଟା ହେଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଏମପିଏସ୍ ସାଇଟରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ହେଇନି। ତାଙ୍କେ ଡବଲ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଟାଇପର ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ତା ସହିତ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଭଲିବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଆମେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ହେଇନି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଆମ ନାଁରେ ଇଏ କରିକି ଆମେ ସେଟା କରିକି ଖାଇଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିକି ଆମ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର। ଆଉ 2ଟା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ 2.5 ବର୍ଷ ସେ ଯୋଉ ସମୟ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଲୋକ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ 15ଟା ନା 10ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଲୋକ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ମୋ ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେଠୁ ଅଭିଯୋଗ କରିନି ଆମେ ସେଇଟା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଜୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି କାଉନସିଲର ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର କାଢିଲୁ। ଟେଣ୍ଡରରେ ଆମେ କାଢିଲା ପରେ ଅଟକଳ ଜିଏସଟି କଟେଇକି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 16,14,044 ଟଙ୍କା।
ହେଲା ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ପକେଇଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ସଂଖ୍ୟା 8 ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହଉଛି ତେବେ 8 ଜଣ କେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମରେ ପକେଇବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ କଥା ସେ ଅଛି 14.99 ରେ 14.99 ରେ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ସରିଲା ସରିବାକୁ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି 13,36,124 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି 13,36,000 ଏଇଟା କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କରିକି ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ଏ କହିଦଉଛି ଯୋଉ ଯେଇକି ଡାକ ଯାହାକୁ ଡାକ ସେଟା ଯଦି ମାପା ଚୁପ କରିବ ଯୋଉଟା ବି କରିବ ଯଦି ଫ୍ରଡ୍ ବିଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦରୁ ରିଜାଇନ୍ କରିବି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବଳକା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ତଡ଼ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଳ୍ପ ବଳକା ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଟା ଆମେ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଆସିବୁ ସେ ବଳକା କାମଟାରେ ଆମର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 6,80,642 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ହଉଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ 2 ଜଣ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ନର୍ମଦା ନାହାକ ସେଇଟା ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି 6,68,668 ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଆମ ନାଁରେ ଇଏ କରିକି କୋଦଳା ବଦନାମ କରି କାରଣ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ଭିତରେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କାରଣ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଧ୍ୱଂସ କୁଆଡେ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଦନାମ କଲେ ମାତ୍ର କୋଦଳାବାସୀ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ଯଦି ଆସିଛି ମୋର ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଶିଲି କଣ ପାଇଁ ପଶିଲି ସେ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଭୟ ବାତାବରଣ ଚାଲିଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦ ପାଇଁ ବାହାରୁ ନଥିଲା ଆମେ ବି ସେ ସମୟରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତା ପକେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ 12 ଦିନ ଲୁଚିଥିଲୁ ବାହାରେ କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରେସର ଆମକୁ କରିଥିଲେ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରା ପାଖାପାଖି ସବୁ କାଉନସିଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ଆମେ ଲୁଚିଥିଲୁ ଜାଣି କାରଣ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଟାଇପର ଭୟ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାପରେ ନୋମିନେସନ ଯୋଉ ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ଆବେଦନ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ 14 ତାରିଖ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚିଂ କଲୁ ଆମକୁ ଧମକା ହେଲା ସବୁ ଟାଇପର କାର ଗଞ୍ଜେଇ ରଖା କୁହାହେଲା କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ ରେଡ୍ ହବ ବୋଲେ ପୁଣି ଜିଏସଟି ରେଡ୍ ହବ ବୋଲେ ଏ ଟାଇପର ମଧ୍ୟ ଡରେଇଥିଲେ ଏମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଲାନି ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି ଆମର ବର୍ଷେ 2 ମାସ ଅଛି ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇଏ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବଦନାମ କରିବ ତେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଆସିବେନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତା ବନଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବି ତଥ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ କୋଦଳା ଏଠୁ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ଲକ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ଏମାନେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆମର କୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏଇଟା ସଠିକତା କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏවන් ଓଡ଼ିଶା।